Okay, so today I discuss about physical spectroscopy CSIR NET important chapter that is very important because most of the questions of physical chemistry that should be come from one quantum chemistry and another is molecular spectroscopy in physical chemistry. Okay, so now I start over the physical spectroscopy. Okay, there maybe you asked, spectroscopy is a chapter, is a topic which is based on that is some electromagnetic radiation, their interaction with the molecules, so on. But why that should be classified into physical, inorganic, organic? তুমি বলতে পারো যে স্পেকট্রোস্কোপি এমন একটা চ্যাপ্টার যেটার মধ্যে তোমার আলটিমেটলি কি হয়, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ তার সঙ্গে মলিকুলগুলোর যে ইন্টারাকশন হয়, তাদের নিউক্লিয়াস বলতে পারো, তাদের ইলেকট্রন বলতে পারো, বিভিন্ন রকম। তো সেটা আমরা অর্গানিক, ইনঅর্গানিক অ্যান্ড অলসো ফিজিক্যাল ব্রাঞ্চে কেন বিভক্ত করি? বিকজ দেয়ার মাস্ট বি lots of things are there which are common to in all the branches of chemistry and lots of things are also dissimilar in the branches of chemistry. Suppose if you focused on organic chemistry, there may be in IR data, there must be most of the question are come from spectroscopy like that. There must be IR data are given, NMR data given, and you have to predict the structure. Okay, this type of question is mostly come. This type of question are mostly come, and also sometimes of this type of question also come like stretching frequency, that is which having most carbonyl stretching frequency. Okay, so that should be come from IR spectra, and there must be little about UV spectroscopy question are come in CSIR NET. CSIR NET এ তোমার মোস্টলি তোমার NMR অ্যান্ড অলসো তোমার IR থেকে কোশ্চেনটা বেশি আসে, অর্গানিক স্পেকট্রোস্কোপি সেটাও আমি বলবো। আর তোমার ইনঅর্গানিক স্পেকট্রোস্কোপি যেটা হয় সেখানে মোস্ট অফ দ্য কেসেস you can see the question about the Mossbauer spectroscopy and also ESR spectroscopy, that is ESR বা EPR স্পেকট্রোস্কোপি থেকে কোশ্চেন আসে অথবা তোমার Mossbauer স্পেকট্রোস্কোপি থেকে কোশ্চেন আসে, ঠিক আছে? কিন্তু সেটা খুব স্মল অ্যামাউন্ট, মানে খুব বেশি আসে না। ইনঅর্গানিক স্পেকট্রোস্কোপিতে খুব বেশি কোশ্চেন আসে না। অর্গানিক স্পেকট্রোস্কোপি থেকে তোমার IR আর NMR থেকে মডারেট কোশ্চেন আসে, যে একদম নেগলিজিবল তাও না, খুব বেশি তাও না। কিন্তু when you observe the physical chemistry, there must be huge question are come from the quantum chemistry and from molecular spectroscopy. Okay, most questions are come, and also thermodynamics. These chapter are very vital one. Okay, so many numericals also come, and these numerical are not so tough. This numerical also easy. Okay, if you know, if you well known about the spectroscopy part and you clear all the concept and you know about how the numerical can be solved, so there must be the question are not actually so tough for molecular spectroscopy. Rather, quantum chemistry question are moderately tough. Okay, because there must be lots of things are there which make you in falling in confusion. Okay, there must be rigid rotor is there, their simple harmonic oscillator is there, there must be hydrogen atom is there in quantum chemistry, there must be the commutation is there, there must be Dagger is there. So many concepts are there in quantum chemistry, and sometimes these concepts are overlapping to each other, and you sometimes you are confused by reading this question, that is which approach you have to use. তুমি নিজে কনফিউশনে ভুগবে যে কোন টপিকটাকে তোমাকে মাথায় রেখে কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি কোশ্চেন সলভ করতে হবে। ওকে, তো মডারলি ইফ ইউ কম্পেয়ার অ্যাবাউট দ্য কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মলিকুলার স্পেকট্রোস্কোপি, তো দেয়ার মাস্ট বি মলিকুলার স্পেকট্রোস্কোপি ইজ much easier than quantum chemistry. If you want to know this this molecular spectroscopy, you have to know the first concept and then numerical. যদি তুমি বলো যে কম্পেয়ার করতে চাও যে মলিকুলার স্পেকট্রোস্কোপি অ্যান্ড অলসো তোমার কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রির মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বেশি ইজি, তো আই থিঙ্ক ইটস মাই ওপিনিয়ন দ্যাট ইজ মলিকুলার স্পেকট্রোস্কোপি ইজ মাচ ইজিয়ার, অনেক বেশি সহজ দেন কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি। কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি, ইয়েস, ইউ মে
better known about quantum chemistry, you know so much concept, but when you apply this, যখন তুমি apply করবে, there must be lots of confusion can be generated, অনেক confusion তৈরি হবে. So that's why for that reason we mostly concerned about molecular spectroscopy, then we have to focus quantum chemistry. If anyone is very good in these two subjects, so there must be, I think he or she are not face the problem about physical chemistry. Okay. So now I start. And if you are doing in thermodynamics, there must always keep in mind, in thermodynamics the notation, that is plus minus, and unit convention, that is unit for particular all of the things, there must be unit are specified. প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য একটা করে ইউনিট থাকে, আর সেই ইউনিট পার্টিকুলার জিনিসের জন্য তোমার ফিক্স থাকে। যেমন এনার্জির জন্য একরকম, ভেলোসিটির জন্য আরেক রকম, সেকেন্ডের জন্য আরেক রকম, মিনিটের জন্য আরেক রকম, আবার মোমেন্টামের জন্য আরেক রকম। তো দেয়ার মাস্ট বি প্রত্যেকটা মেজারমেন্টের জন্য আলাদা আলাদা ইউনিট থাকে, আর সেই ইউনিটগুলো কনভেনশন তোমাকে জানতে হবে। এমন হতে পারে কোশ্চেনে তোমাকে দেওয়া আছে পিকোমিটারে, কিন্তু অ্যান্সার তোমাকে বার করতে হবে ন্যানোমিটারে। তো দেয়ার মাস্ট বি, ইউ হ্যাভ টু নো দ্য কনভার্সন বিটুইন পিকোমিটার টু মিটার, পিকোমিটার টু সেন্টিমিটার, অ্যান্ড পিকোমিটার টু ন্যানোমিটার অলসো। তো দেয়ার মাস্ট বি, ইউ হ্যাভ টু নো দ্য রিলেশন বিটুইন পিকোমিটার, ন্যানোমিটার, micrometer, meter, centimeter, decimeter, decameter, millimeter, hectometer, this type of things. Okay. So now today I discuss about physical spectroscopy, CSIR net, rapid revision of CSIR net. Okay. তো প্রথমে আমরা শুরু করব কি, স্পেকট্রোস্কোপি। ওকে, spectroscopy deals with the transition that a molecule undergoes between its energy level upon absorption of suitable radiations determined by quantum mechanical selection rule. ওকে, এবার একটা কথা হলো, আমি in previous class I say that is next lecture I discuss about dihedral symmetry, but due to high demand of spectroscopy I discuss first physical spectroscopy. Okay, because there must be one reason is this is high demanding subject, because most of the candidate, most of the student are unable to understand this properly. Okay, and next reason is CSIR net, most of the question come from molecular spectroscopy and also quantum chemistry and thermodynamics. So that's why I think this chapter is major one. Okay, if we do not know about group theory and symmetry operation, we can skip up this question, but molecular spectroscopy is very vital one. For in the point of view that is CSIR net, obviously WB set, there must be some question also come, and also Bark point of view, very important. All of the entrance exams, that is say WB set, CSIR net, GATE, Bark, all of the competitive exam, molecular spectroscopy or physical spectroscopy is very vital one. So this is the major chapter, so I discuss this is first. Okay, so first of all, spectroscopy, when you come in the topic, you first think about it, what is spectroscopy, right? তুমি প্রথমে কি মনে করবে, স্পেকট্রোস্কোপি জিনিসটা কি? আরে বাবা, স্পেকট্রোস্কোপি নিয়ে তো এত বড় বড় লেকচার শুনলাম, কিন্তু স্পেকট্রোস্কোপি জিনিসটা কি সেটাও তো আগে বুঝি। দেখো,
Spectroscopy deals with the transition that a molecule undergoes between its energy level upon absorption of suitable radiations determined by quantum mechanical selection rule. Okay. So spectroscopy nothing but spectroscopy, this is a fact. This is an event, একটা ঘটনা যেখানে কি হয় মলিকিউল একটা সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি অ্যাবজর্ব করে, সেটা অ্যাবজর্ব করে সেটা কি করে সেই মলিকিউলগুলো কি করে নিজেদের এনার্জি লেভেলে ট্রানজিশন করে। মানে কি তোমার একটা গ্রাউন্ড স্টেট এনার্জি তো থাকবেই মলিকিউলে, যেখানে ও সবসময় অকুপাই করে থাকে, কিন্তু তারপরেও কি হয় ওর আপার স্টেটে যাওয়ার একটা প্রবাবিলিটি থাকে, ঠিক আছে। তো সেই আপার স্টেটে ও যখনই যায় তার জন্য কিছু সাফিসিয়েন্ট এনার্জিও লাগে, তো সেই সাফিসিয়েন্ট এনার্জি ও অ্যাবজর্পশন করে সেটাকে সাপ্লাই করতে পারে, ঠিক আছে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি উদাহরণ দিচ্ছি, আমরা প্রত্যেকটা মানুষ পড়াশোনা করি, তারপর পড়াশোনা করার পর একটা টাইম পর আমরা চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে থাকি, চাকরির জন্য বিভিন্ন রকম কম্পিটিটিভ এক্সাম দিতে থাকি, চাকরির জন্য এখানে ওখানে বিভিন্ন জায়গায় ফর্ম ফিল আপ করতে থাকি, ওয়েবসাইটে সারাদিন আমরা পড়ে থাকি। কেন? বিকজ অফ ফিনান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেবিলিটি, যাতে আমরা ফিনান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হই, কারো কাছে যাতে আমাদেরকে কোনো রকম বোঝা হয়ে থাকতে না হয়, কোনো রকম খারাপ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে না যেতে হয়, একটা সমাজে দাঁড়ানোর জন্য একটা মাথা উঁচু করে যাতে একটা থাকতে পারি। তো এরকম অনেক রকম চাহিদা, অনেকের ক্ষেত্রে আরও ডিপার চাহিদা থাকে যে আমার ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউন্ডকে উপরে উঠাতে হবে, কারোর হয়তো নিজের বোনকে বিয়ে দিতে হবে, কারো হয়তো নিজের ভাইকে পড়াতে হবে। তো দেয়ার মাস্ট বি লটস অফ রিজন, অনেক রিজন তো অনেক বেশি মেজর, যে নিজের পায়ে না দাঁড়ালে হবেই না, রাইট। তো দিস টাইপ অফ থিংস ক্যান বি অকার ডিউ টু স্টেবিলিটি, ফিনান্সিয়াল স্টেবিলিটি। ওকে ওকে এবার আরেকটা কথা বলি, ধরো আমরা অসুস্থ হই, কারো জ্বর হয়েছে, কারো মাথা ব্যথা হয়েছে, কারো তো মেজর অসুখ হয়ে গেছে, ওরে বাবা আমরা হসপিটালে কেন যাই? হোয়াই উই টেক মেডিসিন? বিকজ অফ ফিজিক্যাল স্টেবিলিটি, যাতে আমরা শারীরিক সুস্থতা বোধ করি, ঠিক আছে, রাইট। তো দেখো আমাদের বডি হোক, আমাদের মাইন্ড হোক, আমাদের ফিনান্সিয়াল স্ট্যাটাস হোক, আমাদের প্রত্যেকটা আমরা সবসময় চেষ্টা করি একটা স্বাভাবিক জীবনযাপন কাটানোর, রাইট। আমাদের যাতে টাকা পয়সা অসুবিধা না হয় সেজন্য আমরা পড়াশোনা করি, চাকরি বাকরি চেষ্টা করি, আমাদের শারীরিক অসুস্থতা যাতে না হয় সেজন্য আমরা খাবার দাবার ভালো ডায়েট করি, ঠিকমতো ঘুমাই, ঠিকমতো আমরা মেডিসিন নেই, হয়তো প্রতিদিন মর্নিং ওয়াক যাই। এবার ধরো মেন্টাল স্টেবিলিটির জন্য আমরা গান শুনি, রাইট। তো এরকম মলিকিউলগুলোর কী হয় একটা গ্রাউন্ড স্টেট থাকে, যেই স্টেটে ও সবচেয়ে বেশি অকুপায়, সবচেয়ে বেশি স্টেবল থাকে, ঠিক আছে। কিন্তু বাইরের থেকে যখনই একটা এনার্জি ও অ্যাবজর্ব করে নেয়, বা বাইরের থেকে যখনই তুমি এনার্জি প্রোভাইড করবে তখন সে কী করে ওই এনার্জিটা অ্যাবজর্ব করে নেয়। হলো, এবার অ্যাবজর্ব করে নিয়ে কোথায় যাবে? হায়ার এক্সাইটেড স্টেটে যাবে। এবার যখনই হায়ার এক্সাইটেড স্টেটে যাবে তখন একটা কী হবে, এটা একটা কী হবে ট্রান্সফার হবে মলিকিউলের, হয় ইলেকট্রন যাবে, নয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইলেকট্রনই যায়। তো এরকম যখন যাবে তখন কী হবে, তখন একটা ট্রানজিশন, এই যে তোমার লোয়ার এক্সাইটেড স্টেট থেকে হায়ার এক্সাইটেড স্টেটে যে যাওয়া, এটাকে বলা হচ্ছে ট্রানজিশন হয়, ঠিক আছে। তো এই ট্রানজিশন যে হয় সেটাকেই আমরা বলি মলিকিউলার স্পেকট্রোস্কোপি। সবচেয়ে ভালো কথা, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের জন্য তোমার যে কোনো মলিকিউলের মধ্যে যে চেঞ্জেসটা হয়, মেবি ট্রানজিশন হতে পারে, মেবি স্পিন ইনভার্সন হতে পারে, তো এই যে জিনিসগুলো হয় এটার জন্য যে চেঞ্জেসটা হয় সেটাকে আমরা বলবো স্পেকট্রোস্কোপি। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, so spectroscopy deals with the transition that a molecule undergoes between its energy level upon absorption of suitable radiation determined by quantum mechanical selection rule. Now come in the topic quantum mechanical selection rule. That means what? তুমি যদি কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল সিলেকশন রুল বলতে এটা বোঝায়, যখন তুমি ডিপারে যাবে স্পেকট্রোস্কোপি কত রকমের হয়? IR স্পেকট্রোস্কোপি, ইনফ্রারেড, UV visible spectroscopy, okay, Raman spectroscopy, okay, micro spectroscopy, okay, radio wave বা NMR spectroscopy, okay, আর কি হয়? ESR spectroscopy, mass power spectroscopy, হ্যাঁ আরও কিছু স্পেকট্রোস্কোপির মধ্যে হয়, স্পেকট্রোস্কোপির মধ্যে ধরা হয় কিন্তু স্পেকট্রোস্কোপি নয়, এরকম হলো মাস স্পেকট্রোমেট্রি। তো এই যে এতগুলো ডিভিশনের কথা বললাম, প্রত্যেকের কিন্তু একটা কিছু সিলেকশন রুল থাকে, মানে
ওই রুলগুলো ফলো করে ট্রানজিশনটা হলে তা সেই ট্রানজিশন অনেক বেশি ইন্টেন্সড হয়, মানে অনেক বেশি ভালো পিক দেয়। ঠিক আছে, বোঝা গেল? তাহলে ভালো কথাই বলি, এবার আমি তোমাদের একটা ভালো বুঝাই। ধরো তুমি একটা ঠান্ডা মাথার মানুষ, ঠিক আছে, তুমি সবসময় ঠান্ডা থাকো, কুল বয়, কুল গার্ল, ওকে। তো কেউ তোমাকে রাগানোর চেষ্টা করছে, এতটাই রাগানোর চেষ্টা করছে, তুমি এখন এমনভাবে রেগে গেলে যে তুমি কি করলে, এক্সাইটেড হয়ে গেলে। দিস ইজ কল্ড এক্সাইটেড স্টেট। ওকে, তোমাকে কি দেওয়া হয়েছে, বাইরের থেকে একটা উত্তেজনা, একটা রেডিয়েশন দেওয়া হয়েছে, যাতে তুমি গাউন স্টেট, একটা কুল স্টেট থেকে তুমি চলে গেলে এক্সাইটেড স্টেট। এই যে যাওয়া হয়, এটাকে আমরা কি বলি, রেগে যাওয়া, রাইট, এক্সাইটেড হয়ে যাওয়া। এটাকে মলিকুলার ভাষায় কি বলা হয়, ট্রানজিশন। ওকে, মলিকুলার ট্রানজিশন। ওকে, এবার মলিকুল তো এক্সাইটেড স্টেটে সবসময় থাকে না, ও আবার রিভার ব্যাক করবে, তো কী হবে, আবার গাউন স্টেটে ফিরে আসে। তুমি সবসময় রেগে থাকবে না, আবার তোমাকে ঠান্ডা করা হবে, তুমি আবার কুল বয় বা কুল গার্লে কনভার্ট হবে, রাইট? সেম থিংস ক্যান বি হ্যাপেন। ওকে, তো দেয়ার মাস্ট বি সিলেকশন রুল অলসো দেয়ার। দ্যাট মিনস যে লোকটাকে তোমার জন্য অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে রাগানোর জন্য, সে এতটাই মানে কি বলবো, মানে হাল ছাড়া পাত্র নয়, সে তোমাকে রাগাই ছাড়লো, ঠিক আছে? তো সে তোমাকে রাগায় ছাড়লো, সে এমন একটা ব্যক্তি হতে হবে যে, এমন অনেক সময় হয় যে মানুষটা আমাদের রাগালো তাকে আমরা এতটা রেসপেক্ট করি যে আমরা রেগে গিয়েও রাগটা দেখাই না। তো এই ধরনের ব্যক্তি হলে হবে না, এমন ব্যক্তি হতে হবে যার ওপর আমরা সত্যি খেপ্পা হয়ে যেতে পারবো, সত্যি সত্যি এক্সাইটেড স্টেটে চলে যেতে পারবো। তো সেরকমই মলিকুলার স্পেকট্রোস্কোপিতেও হয়, তোমার একটা স্পেসিফিক সিলেকশন রুল থাকে, সেই সিলেকশন রুল যারা ফলো করে তারা মোর ইন্টেন্স পিক দেয়, অনেক ভালো পিক দেয়। মোট কথা, ইন্টেন্স তো আমি পরে বলছি। এবার যারা সিলেকশন রুলটা ফলো করে না তারা মডারেটলি লো পিক দেয়। বোঝা গেল? Clear? So these type of things are happen. So spectroscopy deals with the transition that a molecule undergoes between its energy level upon absorption of suitable radiation determined by quantum mechanical selection rule. So spectroscopy is nothing but that is the topic that should be based on the molecular transition after absorption of sufficient amount of energy from outside, and then molecule goes down state to higher excited state, and there must be transition can be there, and this transition that should be happen according to most of the cases quantum mechanical selection rule. Okay, so this is called spectroscopy. Okay, next one. Even now always remember basically that should be classified as first one absorption spectroscopy, another is emission spectroscopy. Okay, আচ্ছা, অ্যাবজর্পশন মানে কি, অ্যাবজর্ব করে নেওয়া। এমিশন মানে কি, এমিট করে দেওয়া। দেয়ার মাস্ট বি অ্যাবজর্পশন মিনস absorb, emission means emit. Okay, as for example, if you go cinema hall, তোমরা যদি সিনেমা হলে যাও, তো there must be, you see, there must be one gate is enter, other gate is exit, right? So there must be same things can be happen for molecular transition. Absorption means there must be absorption can be take place by molecule, and then molecule go ground state to higher excited state, right? Okay, but when emission can be there, that means emit, the radiation which is absorbed, that should be emitted, and there must be molecule can be go from higher excited state to lower excited state or ground state again. তাহলে মলিকিউল যখন একটা সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি অ্যাবজর্ব করে, তখন সে কী করে, গ্রাউন্ড স্টেট টু হায়ার এক্সাইটেড স্টেটে যায়, তখন একটা ট্রানজিশন হয়, সেটা হয় অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রাম, যেহেতু এটা অ্যাবজর্পশন করে এটা হচ্ছে। এবং মলিকিউল বেশিক্ষণ গ্রাউন্ড এক্সাইটেড স্টেটে থাকে না, কারণ এনার্জি বেশি, ওকে আবার স্টেবিলিটিতে ফিরে যেতে হবে, আবার কি করতে হবে, স্টেবিলিটিতে ফিরে যেতে হবে। তো কি করবে, এবার এনার্জিও এমিট করবে, এমিট করে কি করবে, তোমার হায়ার এক্সাইটেড স্টেট থেকে লোয়ার এক্সাইটেড স্টেটে ফিরে আসবে। ওকে, তো দিস ইজ কল্ড বিকজ এমিশন অফ স্পেকট্রাম ক্যান বি টেক প্লেস ফ্রম দ্য লেটার ওয়ান, যেটা আমি লাস্টে বললাম যে হায়ার এক্সাইটেড স্টেট টু লোয়ার এক্সাইটেডে আসলে কি হবে, এনার্জি এমিট হবে, তো সেই জন্য ওটাকে বলা হচ্ছে এমিশন স্পেকট্রাম। এবার একটা ছবি আঁকো।
suppose this is En, this is Em, so there must be energy is provided, that is H nu. Okay, photon energy. And then that is molecule is ground state, this is ground state, and this is excited state. Okay, so molecule go lower to higher excited state, and that is called as absorption spectroscopy. Okay, clear? Okay, next. এবার emission spectroscopy দেখাও। দেখো আমি সবুজ কালি দিয়ে দেখাচ্ছি আলাদা। En, Em. This is ground state, this is excited state. There must be molecule go higher to lower excited state, so that's why H nu, that should be the energy that should be emitted, and this is called as emission spectroscopy. Okay, so this is things can be there. Absorption spectroscopy, there must be molecule absorb sufficient amount of energy and then molecule go lower excited state to higher one, অথবা বলতে পারো ground state to higher excited state. Okay, and when emission of spectroscopy is there, so there must be the molecule return back to ground state or lower excited state, so that's why energy that should be removed, and so this is called as emission spectroscopy. Okay, clear? If you have any doubt, you can say in the comment section. I will be describe it again. Okay, okay, clear? Okay, next. এবার কথাটা লেখো। If a photon of frequency nu falls on a molecule in the ground state and its energy H nu is exactly equal to the energy difference, that is must be daily, that is must be Em minus En between the two molecular energy levels. Then the molecule undergoes transition from lower to upper energy level. Okay, and this spectrum is called absorption spectrum. Okay, okay. So if photon of frequency nu, that is falls on a molecule in the ground state and its energy, that should be H nu, is exactly equal to the energy difference daily, that is Em minus En. মানে কি তোমার H nu যেটা আসবে সেটা হলেই যে হবে তা নয়, ঠিক আছে? তোমার মনে রাখবে কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি যখন আমি পড়েছিলাম একটা কথা আমি বলেছিলাম, এনার্জি আর কোয়ান্টাইজড। দ্যাট মিনস হোয়াট? একটু দাঁড়া। Okay, if তাহলে কি হবে, কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি আই ডিসকাস অ্যাবাউট দ্যাট ইজ দ্য এনার্জি লেভেলস আর কোয়ান্টাইজ। দ্যাট মিনস তোমার একটা এনার্জি লেভেল ক্রস করতে গেলে একটা সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি লাগবে, সেই এনার্জিটা ফিক্স থাকবে, ঠিক আছে? তো সেই এনার্জিটাই যদি আমি তোমাকে প্রোভাইড করি তবেই তোমার ট্রানজিশনটা হবে, অ্যান্ড দিস শুড বি টার্মড অ্যাজ কোয়ান্টাইজ। ওকে, সাপোজ ইফ ইউ হ্যাভ you need 10 kilojoule to
make the transition, there must be, we have to give you almost ধরো 12 কেজি কিলোজুল পার মোল। কেন? কারণ 2 কিলোজুল তোমার আলটিমেটলি কাজে লাগে না, ওটা আমি বলবো তোমার লাগে না। অনেক সময় দেখবে যতটা দিব ততটা লাগে না, তার চেয়ে বেশি লাগে, কারণ কিছুটা হয় তোমার নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে? সেটারও কারণ আমি ব্যাখ্যা করব। তো তোমাকে সেই পরিমাণ একটা সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দিব, তবেই তোমার ট্রানজিশন হবে, তার কম বা বেশি নয়, ঠিক আছে? তো সেটাই বলছি, তোমার যে এনার্জি ডিফারেন্স, দ্যাট ইজ EM অ্যান্ড EN, দিস এনার্জি ডিফারেন্স দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু H nu হুইচ ইজ প্রোভাইডেড টু ইউ, ঠিক আছে? তো তেমনই মলিকিউলগুলোকে যে তোমার সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি দেওয়া হচ্ছে, সেটা কিন্তু তাদের আপার স্টেট অ্যান্ড লোয়ার স্টেটের যে এনার্জি ডিফারেন্স, সেটার সমান হতে হবে, সমান বা কম্পারেবল হতে হবে। Okay, so there must be, the condition is there, that is the energy which have to be provided the molecule for transition. This energy should be equal to the energy difference between the upper and lower energy state. Okay, and then molecule undergo in transition, and so that's why lower to upper energy level, and then the spectrum is generated, and this spectrum is called absorption spectrum. Okay, clear? So there must be sufficient amount of energy which having the frequency nu, and the energy is H nu. You know that from Planck's equation, E equal to H nu. So sufficient amount of energy, that is H nu, that should be fall on the molecule, and this energy should be equal to energy difference between the upper state and lower state, and then molecule get excited and molecule go the lower to higher excited state, and so transition can be there. Okay, and due to this absorption, the transition can be happen, so that's why the spectrum is generated, and this spectrum is called absorption spectrum. Okay, next, the spectrum thus obtained, sorry, মুছে দাও, হ্যাঁ, okay, if the molecule falls from excited state to ground state with the emission of photon of energy H nu, the spectrum obtained is called the emission spectrum. Okay, so if the molecule falls from excited state to ground state, okay, with the emission of photon of energy H nu, the spectrum obtained is called emission spectrum. So that is the reverse process of absorption spectrum. Their molecules get excited, okay, in absorption spectrum and go in the excited state. Okay, fine. But molecule never stayed in excited state for a longer time. They should be returned back to ground state, okay, for stability. যেমন তুমি কোনো জায়গায় ঘুরতে গেছো, দীঘা হোক, পুরী হোক, দার্জিলিং হোক, তুমি সেখানে গিয়ে ঘুরে ফিরে তো তুমি বাড়ি আসবে, রাইট? So there must be, if you do for booking of train reservation, you have to take the ticket of both of journey, that is from go this destination and from returning in home, right? So these things can be happen for same in molecule. Molecule ক্ষেত্রেও সেম জিনিস হয়, তারা ভ্রমণ করতে যায় ইন এক্সাইটেড স্টেটে, আবার তারা কি হয়, বাড়ি ফিরে আসে, তার মানে গ্রাউন্ড স্টেটে ফিরে আসে। তো যখনই গ্রাউন্ড স্টেটে ফিরে আসে, তখন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি কী হয়, ইমিট হয়। তুমি বলতে পারো যে পরিমাণ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ও আগে অ্যাবসর্ব করছিল, ও অলমোস্ট ওর কম্পারেবল এনার্জি ও কী করে, ইমিট করে। সেই জন্য আমি দুটো পিকচারে H nu বলেছি, ঠিক আছে?
তো তখন যে স্পেকট্রামটা তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় এমিশন স্পেকট্রাম। নট নেসেসারি সবসময় যে এক হবে, সবসময় এক হয় না, কোনো এক হয়, ঠিক আছে। অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রাম আর এমিশন স্পেকট্রামে যে এনার্জি ট্রান্সফারটা হয় সেটা কোনো সময় এক হয়, সবসময় যে এক হবে এরকম কোনো রুলস বা রেগুলেশন নেই। ওকে, সো দেয়ার মাস্ট বি ইফ দ্য মলিকিউল ফলস ফ্রম এক্সাইটেড স্টেট টু গ্রাউন্ড স্টেট। Okay, molecule is present in excited state and it should be returned back to ground state, and there must be emission of photon of energy h nu is take place. So ultimately one spectrum is generated, one or many spectrum may be generated, and this spectrum is called as emission spectrum. And you can be memorized by these things, that is absorption spectrum that should be generated due to absorption, emission spectrum that should be generated due to emission of light. Okay, এটা মনে রাখবে। যদি কারো এমিশনটাও না মনে থাকে তাহলে এমিট মনে রাখবে, এমিট মানে বেরিয়ে যাওয়া, এনার্জি বেরিয়ে যাওয়া। যদি এমিট মানেও না থাকে, এমিট মানেও যদি মনে না থাকে তাহলে মনে রাখবে এক্সিট মানে বেরিয়ে যাওয়া, এক্সিট আর এমিট কাছাকাছি শব্দ, ঠিক আছে। তো বাই দিস ওয়ে ইউ ক্যান মেমোরাইজ দিস থিং। ওকে, সো নাও উই স্টাডি অ্যাবাউট স্পেকট্রোমিটার। আমি এটা খুব আস্তে আস্তে বুঝালাম এই জন্য, কারণ স্পেকট্রোস্কোপির যে মেন ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট হুইচ আর বেসড অন আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ঠিক আছে, যে আমরা ইন্ডাকটিভ এফেক্ট বলো, রেজোনেন্স এফেক্টটা হলো যেগুলো আমরা নর্মাল জিওসি জেনারেল অর্গানিক কেমিস্ট্রি, ইনঅর্গানিকের ক্ষেত্রে জেনারেল ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি, জেনারেল ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি, স্লোপ, ম্যাথমেটিক্যাল ডেরিভেশন, এগুলো না তোমার অনেক কিছুই তোমার লজিক দিয়ে বুঝিয়ে হালকা করে বুঝিয়ে দিলেই অনেক সময় বোঝানো যায়। কিন্তু স্পেকট্রোস্কোপি এমন একটা সাবজেক্ট, এমন একটা টপিক যেখানে লটস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ম্যাটার আছে, অনেক বোঝার ব্যাপার আছে, ঠিক আছে। ওকে, নাও উই স্টার্ট ওভার স্পেকট্রোমিটার। তোমার কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিতেও অনেক বোঝার ব্যাপার আছে, ঠিক আছে, কিন্তু অনেক ক্যালকুলেশন পার্ট আছে যেগুলো তোমার অনেকগুলো ক্যালকুলেশন তোমার এমনি তুমি বুঝতে পারবে যদি ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন সম্পর্কে তোমার একটা নলেজ থাকে, তাহলে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস অল ওভার দ্য থিংস। ওকে, যাদের ফিজিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড খুব স্ট্রং তাদের ক্ষেত্রে মলিকুলার স্পেকট্রোস্কোপি অ্যান্ড কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স পার্ট যাদের স্ট্রং তাদের ক্ষেত্রে খুবই অ্যাডভান্টেজ এটা মলিকুলার স্পেকট্রোস্কোপি আর কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি বোঝার জন্য। কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে বায়োটা বেশি স্ট্রং তাদের ক্ষেত্রে তোমার বায়ো অর্গানিক, বায়ো ইনঅর্গানিকটা অনেক বেশি ইজিয়ার ইন কেমিস্ট্রি, রাইট? ওকে, তো নাও উই ডিসকাস অ্যাবাউট স্পেকট্রোমিটার। নাম শুনেই বুঝতে পারছো স্পেকট্রোমিটার মানে কি? দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট used for measuring a spectrum. এই লিখছি কারণ সব স্পেকট্রামের ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লিকেবল, ঠিক আছে। তাহলে যে ইনস্ট্রুমেন্টটা ইউজ হয় সেই ইনস্ট্রুমেন্টটাকে বলা হয় স্পেকট্রোমিটার। ওকে, দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ ফর মেজারিং এ স্পেকট্রাম ইজ কল্ড নাথিং বাট দ্যাট ইজ স্পেকট্রোমিটার। ওকে, বোঝা গেল? ওকে, একটা চার্ট এরকম করতে পারো। এটা হলো ফার্স্টে সোর্সের সঙ্গে কানেক্টেড হবে স্যাম্পল, ইউ হ্যাভ টু ইনজেক্টেড এ পার্টিকুলার স্যাম্পল। ওকে, দেন ইউ হ্যাভ টু গো মডুলেটর। ওকে, then you have to have analyzer, then you have to go detector, then you have to go recorder. এগুলো প্রত্যেকটা আমাদের সাধারণত, এটা আমি খুব সিম্পলেস্ট যে পিকচারটা হয়, যে ডায়াগ্রামটা হয় সেটা আমি দেখালাম, যেখানে তোমার সোর্স ইজ কানেক্টেড উইথ স্যাম্পল ইজ কানেক্টেড উইথ মডুলেটর দ্যাট শুড বি কানেক্টেড উইথ অ্যানালাইজার কানেক্টেড উইথ ডিটেক্টর ইজ কানেক্টেড উইথ রেকর্ডার। ওকে, তো ইফ দেয়ার মাস্ট বি সোর্স ইজ দেয়ার, সেখানে তোমাকে স্যাম্পল ইনজেক্ট করতে হবে, সেটা কানেক্ট থাকবে মডুলেটরের পর অ্যানালাইজ হবে, তারপর সেটা ডিটেক্টরে যাবে, তারপরে সেটা রেকর্ডারে গিয়ে তোমার স্পেকট্রাম শো হবে, ঠিক আছে। এবার এটা মনে রাখবে যে তোমার যতগুলো স্পেকট্রোস্কোপি থাকে, যে আইআর বলো এনএমআর বলো, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তোমার এটা তো আমি জেনারেলাইজ করছি, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে যখন তুমি ডিপলি পড়বে কিছুটা অনেক ভেরিয়েশন তুমি পাবে, ঠিক আছে। ওকে, না তো
So first one, source. Okay, এটা আমি খুব দেখো, এটা আমি বুঝাচ্ছি for concept. After that I discuss about all of the question also, because in CSIR net never concept is not directly come. There must be most of the cases numerical questions, MCQ, that should become okay. But for making the tick mark, you have to know the concept in briefly. Okay, right? Okay, so source, that is the spectrometer is used when absorption occurs in IR, তো লেখাটা একটু, and UV region of the electromagnetic spectrum. The source in a spectrometer produces radiation spanning a range of frequencies, but in a few cases such as lasers, it is almost a monochromatic radiation. Okay, so source, basically the spectrometer is used when absorption occurs in IR or UV region of the electromagnetic spectrum. যে স্পেকট্রোমিটারের কথা বলছি সেটা জেনারেলি তোমার IR আর UV রিজনের ক্ষেত্রে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের ক্ষেত্রে এটা ইউজড হয়। ওকে, তো তুমি বলতে পারো যে স্পেকট্রোস্কোপিতে তো বাকিরাও ইনভলভ হয়, মাইক্রোওয়েভ, রেডিও ওয়েভ, ESR। দেখো, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আমি ডিটেলসে পড়াবো, ঠিক আছে? তো প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ডিটেলসে পড়াবো। CSIR নেটের আগে আমি ব্রিফলি পড়বো, মানে মোস্ট অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিংসগুলো পড়িয়ে দেবো, পরে আমি সবগুলো ডিটেলসে যাব। তো প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে না কিছু কিছু ভেরিয়েশন থাকে, ঠিক আছে? এখন তুমি অনেক জিনিস বুঝবে না, যত ক্লিয়ার হবে, যত আমি ডিপতে যাব তত জিনিসটা ক্লিয়ার হবে। তো এটা মাথায় রাখবে, স্পেকট্রোমিটার দ্যাট শুড বি ইউজড ফর দ্য রেঞ্জ অফ IR and UV region. Okay. The source in a spectrometer produces radiation spanning a range of frequency. The source that should be in a spectrometer that should produce the radiation spanning a range. A particular range can be generated. একটা রেঞ্জ তৈরি করে, ঠিক আছে? সোর্সের কাজ কি? একটা স্পেকট্রামে একটা রেডিয়েশনের একটা রেঞ্জ তৈরি করা, ঠিক আছে? বাট ইন এ ফিউ কেসেস সাচ এস লেজার্স, it is almost a monochromatic radiation. Sometimes for কিছু তোমার কিছু বাদ দিলে মোস্ট অফ দ্য কেসে তোমার ফর সিম্পলিসিটি বলতে পারো, ফর বেটার এক্সপেরিমেন্ট বলো, মোনোক্রোমাটিক রেডিয়েশন ইউজড হয়, ঠিক আছে? তো মোনোক্রোমাটিক রেডিয়েশনের জন্য তোমার মোনোক্রোমাটিক রেডিয়েশন তোমার ইউজ করতে হয়। তাহলে এটাই হলো তোমার বলছে সোর্স বলতে স্পেকট্রোমিটার দ্যাট শুড বি ইউজড হোয়েন অ্যাবজর্পশন অকার ইন IR and UV region of the electromagnetic spectrum. The source in a spectrometer produces a radiation that should be spanning a range of frequency, but in a few cases such as laser it is almost a monochromatic radiation. কিছু এক্সেপশনও আছে, অনেক ক্ষেত্রে তোমার মোনোক্রোমাটিক রেডিয়েশন না ইউজ করেও হয়, ঠিক আছে? ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট।
নাও এবার লেখো, এটা হলো রেঞ্জ, এটা হলো সোর্স। তোমার যদি আইআর রিজিয়ন হয়, স্পেকট্রোস্কোপি বেসড অন আইআর রিজিয়ন, ওকে, তাহলে কি হবে, কি সোর্স ইউজ হয়? দেখো এটা আমি আলাদা করে লিখছি এই জন্য, ইন্টারভিউ এটা সাধারণত সিএসআইআর নেটে কোশ্চেন আসে না, কিন্তু কোনো জায়গায় ভাইভাতে এটা আসতে পারে, মেবি ইন্টারভিউতে এটা আসতে পারে, যে তোমার কোন স্পেকট্রোস্কোপির জন্য কী রকম সোর্স ইউজড হয়, which source is used for a particular spectroscopy, maybe IR, maybe UV, maybe ultraviolet, maybe microwave. Okay, this type of things are can be there. And always remember, এটা তোমার কোনো জায়গায় যদি তুমি শিখতে যাও যে আইআর স্পেকট্রোমিটার আছে আমি গিয়ে দেখে আসি, বা এনএমআর স্পেকট্রোমিটার আছে সেটা দেখে আসি, তো তখন দেখবে তুমি কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট, তুমি যখনই বলবে তোমাকে এটা জিজ্ঞেস করতে পারে যে এটার সোর্স কী। তুমি আইআর তো দেখতে এসেছো, ভালো কথা, আইআর স্পেকট্রোমিটার দেখতে এসেছো, কীভাবে চালানো হয় এই হয়, তো আইআর স্পেকট্রোমিটারের সোর্স কী সেটা আগে বলো, রাইট? দিস টাইপ কোশ্চেন মেবি দে আস্কড, তো সো ফর নো দিস ম্যাটার, ওকে, তো for higher region there must be the source is used as heated ceramic filament coated with rare earth. Rare earth, I think rare earth কাকে বলে, lanthanide element, lanthanide element গুলোকে বলা হয় rare earth metals, okay, বা elements। এক মিনিট, rare earth অক্সাইড, ঠিক আছে, নান্সড এমিটার ইউজড হয়, আর ফিলামেন্ট ইউজড হয়, তো এগুলো তোমার ইউজড হয় ফর পার্টিকুলার আইআর রিজিয়ন। তো আইআর রিজিয়নে তোমার হিটেড সেরামিক ফিলামেন্ট হিটেড উইথ রেয়ার আর্থ অক্সাইড ইউজ হয়, নান্সড এমিটার ইউজ হয়, ফিলামেন্ট ইউজ হয়, ঠিক আছে। তুমি সেরামিক ফিলামেন্ট কোটেড উইথ রেয়ার আর্থ অক্সাইড এটাকেও নান্স ফিলামেন্ট বা নান্স এমিটার বা ফিলামেন্ট বলতে পারো, কারণ দে আর অলমোস্ট কাছাকাছি যায়, ঠিক আছে, ওকে। এবার নেক্সট ওয়ান ভিজিবল রিজিয়ন। ভিজিবল রিজিয়নে কী পড়ে? টাংস্টেন ফিলামেন্ট। টাংস্টেন তো একটা এলিমেন্ট আছে জানোই, পর্যায় সারণী যদি পিরিয়ডিক টেবল যদি তুমি জানো তো সেখানে আর বলার কিছু নেই, টাংস্টেন ফিলামেন্ট, হুইচ বেসিক্যালি গিভস ইন্টেন্স হোয়াইট গ্লো। কী দেয়? ইন্টেন্স সাদা রঙের একটা গ্লো দেয়, ঠিক আছে। গ্লো মানে কি? একটা আলোর একটা কি বলবো, একটা আলোর একটা দেয়, ঠিক আছে। তো বেসিক্যালি there must be for IR region the source is heated ceramic filament coated with earth oxide and nuanced filament or filament, and for visible region there must be tungsten filament which glows, which gives intense white glow, that should be used, okay. Next, okay, sorry, আছে না, sorry, এবার দেখো আল্ট্রাভায়োলেট। আল্ট্রাভায়োলেটের জন্য কী সোর্স ইউজ হয়? বেসিক্যালি হাইড্রোজেন ডিসচার্জ ল্যাম্প ইউজ হয়, ঠিক আছে, হাইড্রোজেন ডিসচার্জ ল্যাম্প। অ্যান্ড ফর মাইক্রোওয়েভ দেয়ার মাস্ট বি ইউজড ক্রিস্টান ইউজ হয়, অর সামটাইমস গান ডায়োড হয়। গান ডায়োড হলো এক রকমের সেমি কন্ডাক্টর, ঠিক আছে। বোঝা গেল? তো ইউপি দ্যাট ইজ মাস্ট বি ইউজড, তার সোর্স ইজ ইউজ, দিস ইজ দে আর সোর্স, ওকে, they are basically source. Source. So basically for UV the source is used as hydrogen discharge lamp, and the microwave there must be Klystron or Gunn diode. Gunn diode is a
সেমিকন্ডাক্টর। তাহলে আমি একটু রিমাইন্ড করে দিই। দেখো, for IR region there must be used as কি heated ceramic filament, that is having the coated having rare earth element oxide, and that should be better known, better said about, that is enhanced emitter or তারপরে কি ফিলামেন্ট, হ্যাঁ enhanced emitter and filament। এবার ভিজিবল রিজনের জন্য যেটা ইউজড হয় সেটা হলো টাংস্টেন ফিলামেন্ট, that must be which gives the intense white glow, ultraviolet that is hydrogen discharge lamp, microwave that is crystal, or gun diode, gun diode is a semiconductor। ওকে, আমি যখন কন্ডাক্টিভিটি পড়াবো, সলিডের মধ্যে তোমার কন্ডাক্টিভিটি আছে, তো সেখানে তুমি দেখবে conductor, semiconductor and insulator, 3 types of materials are there. For conductor there must be 2 band will be there, conduction band and valence band. If their energy gap is very low or they having the overlapping region, so there must be their gap is low, so that's why transition can be there, so that's why the materials are termed as conductor, okay? And insulator there must be the huge gap of between for insulator there must be huge gap between conduction band and valence band is there, okay? But semiconductor is used, that must be the intermediate between the conductor and also insulator। আপাতত এটুকু জেনে রাখো যে কন্ডাক্টর বলতে বোঝায় যে ইলেকট্রিসিটি বা হিটকে কারেন্টকে ফ্লো করবে, রাইট? আমরা সাধারণত এটাই বুঝি। তো এদের দুটো ব্যান্ড থাকে, ভ্যালেন্স ব্যান্ড আর কন্ডাকশন, আই থিঙ্ক কন্ডাকশন ব্যান্ডই বলে ওটাকে। তো দুটোর মধ্যে এনার্জি গ্যাপটা হয় কম থাকবে, খুবই কম, অথবা ওভারল্যাপ করে থাকবে, তো তখন সেটাকে আমরা বলবো কন্ডাক্টর। আর ইনসুলেটর তাদের মধ্যে এনার্জি গ্যাপটা খুবই বেশি হবে, ঠিক আছে? ইলেকট্রন ট্রান্সফার হবেই না, ঠিক আছে? আর লাস্ট ওয়ান যেটা আমি বললাম সেমিকন্ডাক্টর, সেটা তোমার কি হয় ইন্টারমিডিয়েট বলতে পারো, সেটার মধ্যে বেশ ভালো ভালো ক্যারেক্টারিস্টিক আছে, সেটা আমি ডিটেলসে পড়াবো, ঠিক আছে? তো আপ টু এটাই জেনে রাখো যে সেমিকন্ডাক্টরও কিন্তু কন্ডাক্টিভিটি শো করে একটা সার্টেন কেসেস, সার্টেন কন্ডিশন, একটা পার্টিকুলার কন্ডিশন, সেটা মেবি সেটা হিট বলতে পারো, সেটা একটা টেম্পারেচার বলতে পারো, একটা স্পেশাল একটা ক্রাইটেরিয়া সেমিকন্ডাক্টর, যারা কি করে একটা স্পেশাল স্টেটে ওরা কি হয় কন্ডাক্টিভিটি শো করে, ঠিক আছে? তো সেই জন্য গান ডায়োড ইজ এ এক্সাম্পল অফ সেমিকন্ডাক্টর। আপাতত এটুকু জেনে রাখো, ওকে? নেক্সট ওয়ান, এবার তো তুমি বলতে পারো রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি কী করে হয়, ওকে? কারণ এনএমআরে তো রেডিও ওয়েভ ইউজ হয়, ওকে? রেডিও ওয়েভ is generated by causing an electric current to oscillate in a coil of wire, okay? So there must be radio wave that should be generated, the source is generated by causing an electric current to oscillate in a coil of wire, and due to this radio wave that should be generated, okay? So next one, next one, dispersion elements or analyzer, okay? The variation of absorption with frequency is determined by analyzing element which separates different frequencies
into rays that travel in different direction. Simplest dispersing element, a glass or quartz prism, but a diffraction getting লেখা যায় না, is এখানে লিখে দিচ্ছি is more কি লেখা হচ্ছে more widely used. Okay, so the variation of absorption dispersing element to analyze এটা হলো part of a spectrometer. Okay, এটা সম্পর্কে briefly বলছি. The variation of absorption with frequency is determined by analyzing element which separate defined frequencies into rays that travel in defined direction. So ultimately there must be variation of absorption frequency that should be take place, which must be determined by analyzing element which separate defined frequency that is into rays that travel in different direction. তো তোমার যখনই রেডিয়েশনটা পড়বে সেখানে কি হবে, লটস অফ ওয়েভলেন্থ থাকবে, লটস অফ ডিফাইন্ড ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে। তোমরা জানো বাংলায় আমরা পড়ি বেনিয়া সহকলা, রাইট? ওকে, আর ইংলিশ আবার কি বলি, ভিবগিয়ার, right? So there must be 7 colors are there, and these 7 colors having different wavelength and different frequency. As their wavelength is varied, so their energy also varied, their frequency also varied, their wave number also varied. You know that, right? বোঝা গেল? তেমনই এটাও মনে রাখবে, এটা হলো তোমার ভিজিবল রেঞ্জের কথা বললাম। এছাড়া তোমার ভিজিবল রেঞ্জের যদি গোটাটাকে যদি তুমি কনসিডার করো, তাহলে তোমার টোটাল অফ সিজিএক্স UV IMR, total of this type of range are there. ঠিক আছে, আমরা কি জানি CGX UV IMR, আমি এইভাবে মনে রাখি CGX UV IMR। ওকে, তো C ফর CGX আমি মনে রাখি, ফ্রম CGS সিস্টেম থেকে আমি মনে রাখি CGX। ওকে, UV তো মনে থাকবেই, IMR মনে রাখি ফর, ধরো IMRটা মনে রাখবে IMR। তো CGX UV IMR, C ফর cosmic ray, G for gamma ray, M for CGX, X for X-ray, UV, U for ultraviolet, V for visible, IMR, I for infrared, M for microwave, R for radio wave. Okay, so these all having different frequency, different wavelength, different energy, right? So that's why when the ray is come in the molecule, they have different energy, different frequency, and different wavelength. So the work of or job bolte paro, work bolte paro, the work of dispersing element is to separate out all of the different frequency electromagnetic wave. Okay, ঠিক আছে। আর সিম্পলেস্ট ডিসপার্সিং এলিমেন্ট হলো তোমার গ্লাস হয়, কোয়ার্টস হয়, প্রিজম অ্যান্ড ডিফাইন্ড গেটিং হয়। ঠিক আছে, সেটা তোমার CGX UV IMR ক্ষেত্রেও বলতে পারো, ভিজিবল রেঞ্জ নিজেও কিন্তু 7টা কালার নিয়ে থাকে, তো তার ক্ষেত্রেও বলতে পারো। যদি তুমি ভিজিবল রেঞ্জ বলো তো সেখানে ভিবগিয়ার প্রত্যেকটা ভায়োলেট টু রেড প্রত্যেকের কিন্তু ওয়েভলেন্থ আর এনার্জি আর ওয়েভ নাম্বার ফ্রিকোয়েন্সি সবই আলাদা। তো যে লেন্থে যে এনার্জিটা এসে পড়ছে সেখানে সো মেনি ভ্যারাইটি থাকতে পারে। Okay, there may be so many varieties is there, and this all variety will be separated by this dispersing element. Okay,
So the variation of absorption with frequency is determined by analyzing element which must be separate defined frequency into rays and that travel in different direction. And there must be the simplest dispersing element, a glass or quartz prism, but a different diffraction getting more widely used is called dispersing element or analyzer. Okay? Okay, next. এটা আমি করিয়ে দিচ্ছি। Okay, spectroscopy deals with the transition that a molecule undergoes between its energy level upon absorption of suitable radiation determined by quantum mechanical selection. So আমি বললামই spectroscopy deals with the transition, and that transition may be taken by absorption radiation, maybe emission radiation. Okay, and that should be most of the cases that should be follow the quantum mechanical selection rule. Okay, this. Okay, absorption spectrum আমি বললামই। Okay, emission spectrumটাও আমি বললাম। Okay, they are spectrometer. This is the diagram. Spectrometer means the instrument, nothing but. Okay, source তো আমি বললামই স্পেকট্রোমিটারের সোর্সের কী কাজ, আর সোর্সের উদাহরণগুলোও আমি দিলাম। এই যে, ঠিক আছে, মনে থাকবে, সোর্সটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, মনে রাখবে, এটা ইন্টারভিউতে আসতে পারে। ওকে ওকে, তো নাও আই স্টার্ট অ্যাগেন। দেখো, এবার আমরা যেটা জানবো সেটা হলো ডিটেক্টর। ওকে, that the device that converts the spectral radiation into an electrical signal that is passed onto a recording device operating synchronously, okay, with the analyzer, thus producing either a trace on a chart recorder or a computer record of the spectrum. Common detectors, কি আছে? রেডিয়েশন সেন্সিটিভ semiconductor. Okay, so detector, the device that converts the spectral radiation into an electrical signal, and that is passed on to a recording device operating synchronously with the analyzer and thus producing either a trace or a chart recorder on a computer record of the spectrum. And common detectors are basically radiation sensitive semiconductor. This is the example. Okay, so that is detector is the device, ঠিক আছে, এমন একটা ডিভাইস যেটা কি করে স্পেকট্রাল রেডিয়েশনকে তোমার ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে কনভার্ট করে।
ওকে, আর যেটা তোমার রেকর্ডিং ডিভাইসে গিয়ে পাস করে আর সেটা কী করে অ্যানালাইজারে একটা চার্ট ডায়াগ্রাম তৈরি করে অথবা কম্পিউটারে একটা চার্ট তৈরি করে। ঠিক আছে, যেটা দেখে তুমি বুঝতে পারো যে এই হলো তোমার স্পেকট্রাম, এই হলো তোমার কম্পাউন্ড। ঠিক আছে, তোমার স্পেকট্রোস্কোপি কিসের জন্য ইউজড হয়? হোয়াই ইউ ইউজ দ্য স্পেকট্রোস্কোপি? দেয়ার মাস্ট বি লটস অফ অ্যাপ্লিকেশন ইজ দেয়ার। ফার্স্ট অফ অল ফর ডিটেক্ট দ্য আননোন ম্যাটেরিয়ালস। ঠিক আছে, okay, next one, there must be, you know the materials for, but you have to sure the compound is pure or not. For these cases you can use, and other applications also there for detailed study, for knowing there must be the changes of the other phenomena, that is they are also the part, but there must be two major application is, one is to detect the compound and next one to assure, to sure about the compound is pure one. Okay, so there must be, when you give this sample in the device, in the spectrometer, that is maybe this is mass spectrometer, maybe this is IR, maybe this is a microwave, maybe this is NMR. So this must be show by the chart diagram. This, by this, which this chart diagram you come to know the compound is pure or not, or that, or you can detect the compound which the compound is what. Okay, তা তুমি স্পেকট্রোমিটারের কাজ কি? তোমার স্পেকট্রোমিটারে তুমি যে কোনো স্যাম্পল যেটা তুমি তৈরি করেছো বা যেটা তুমি ডিটেক্ট করতে যাচ্ছ তুমি দিয়ে দিবে, তারপরে দেখবে একটা কম্পিউটারে একটা চার্ট আসবে, সেখান থেকে তুমি বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ আমার কম্পাউন্ডটা পিওর হয়েছে, বা তুমি এটা বুঝতে পারবে আমার কম্পাউন্ডটা এটা। আচ্ছা, ভালো কথা, কিন্তু সেখানে একটা জিনিস কি কোনোদিন ভেবে দেখেছো যে এই যে চার্টটা আসছে সেটার মধ্যে কার কতটা গুরুত্বপূর্ণতা আছে? ঠিক আছে, তো সেখানে ডিটেক্টরের একটা বিশাল ইম্পর্টেন্ট রোল আছে। সেটা হলো ডিটেক্টর কি করে, যে স্পেকট্রাল রেডিয়েশনটা ছিল সেই স্পেকট্রাল রেডিয়েশনটা কী করে, ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে কনভার্ট করে, আর সেই ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালটাকে পাস করায় রেকর্ডিং ডিভাইসের মাধ্যমে, তারপর সেটা কী করে অ্যানালাইজারে নিয়ে যায়, তারপরে সেটা কী করে একটা ট্রেস চার্ট তৈরি করে, যেটা দেখে তুমি বুঝতে পারো যে কম্পাউন্ডটা সম্পর্কে ধারণা করতে পারো। So there must be huge role played by detector. Okay, clear? And there must be so many common detectors are there, so many examples are there. One of example I given, that is radiation sensitive semiconductor. Okay, so detector, the device that convert the spectral radiation into an electrical signal and that is passed onto a recording device operating synchronously with the analyzer and thus producing either a trace or a chart recorder on a computer record of the spectrum. Okay, নেক্সট ওয়ান। এবার আমরা চলে আসবো খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লিখে রাখো। এখান থেকে বেশ কিছু ক্ষেত্রে ভাইভাতে কোশ্চেন আসে, ভাইভাতে কোশ্চেন আসতে পারে, যে কোনো জায়গায় কোশ্চেন আসতে পারে। দ্যাট ইজ স্যাম্পল। যেমন সোর্স থেকে আসতে পারে, স্যাম্পল থেকে আসতে পারে। যে রেকর্ডার, ডিসপ্রসেসিং এলিমেন্ট, অ্যানালাইজার, এগুলো যে বললাম, এগুলো থেকে খুব একটা যথারীতি কোশ্চেন আসে না। CSIR এগুলো তো আসে না, MSc BScতেও আসে না খুব একটা। HS তো বাড়িয়ে দাও, HSে খুব একটা স্পেকট্রোস্কোপি কিছু নেই বলতেই চলে। ইন্টারভিউ ভাইভাতেও আসে না, কিন্তু হ্যাঁ ভাইভাতে অনেক সময় বলে যে স্যাম্পল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, সোর্স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, মেবি তোমার মাথায় থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, সেটা আলাদা ব্যাপার। ওকে, দ্যাটস নট ম্যাটার, দিস ইজ নট সো ইম্পর্টেন্ট। ইউ হ্যাভ টু নো, বাট ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু মেমোরাইজ, বাট তোমার রেজাল্ট তুমি মেমোরাইজ করতে পারছো কি পারছো না সেটা তো তোমার হাতে নেই। ঠিক আছে, ওকে। তো ফর মাইক্রোওয়েভ, ওকে, তো বেসিক্যালি দেয়ার মাস্ট বি স্যাম্পলস আর শুড বি, ভালো করে বোঝো, শুড বি gaseous, okay, as they are fluided. এবার বোঝো কেন বললাম। মাইক্রোওয়েভ হলো তোমার করেসপন্ড টু রোটেশনাল স্পেকট্রাম, and that should be based on the rotation of a particular molecule. And we know that if we consider the states of a matter, thorough gas, liquid and solid, that is kinetic, that is must be the most of the cases আমরা জানি যে স্টেট অফ ম্যাটার সেটা সাধারণত তিনটা নিয়ে থাকে, একটা হলো লিকুইড, সলিড, গ্যাস। ঠিক আছে, এছাড়া একটা স্টেট থাকে সেটাকে বলা হয় তোমার স্থিতিস্থাপক অবস্থা, সেটা আলাদা জিনিস।
So most of the cases we deal with these three steps. Okay. So that is must be, we know that is gaseous molecules having most কি বলবো motion, and they can freely rotate. You know that because solid are compact in nature, solid having definite shape and definite geometry and definite size, okay, and definite volume. Liquid having definite volume but does not have any definite shape or geometry, okay. But gaseous having no definite geometry, no definite volume, no definite geometry. Gaseous molecules always try to diffused in the atmosphere. সবসময় ও কী করবে, ছড়িয়ে যাওয়া টেন্ডেন্সি শো করবে। আর যেহেতু ছড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, সেজন্য মলিকুলগুলোর মধ্যে অনেক বেশি ফ্রিলি রোটেশন হবে, ফ্রিলি মুভমেন্ট হবে, ঠিক আছে। তো যার জন্য কি হয়, গ্যাসিয়াস মলিকুলের মধ্যে সর্বাধিক রোটেশন হয়, আর সেই রোটেশনের মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধকতা বা কোনো বাধা থাকে না, ঠিক আছে। তো দ্যাটস ওয়াই মাইক্রোওয়েভ ইজ বেসিক্যালি ইউজড ফর অনলি বেসিক্যালি শুধু না, মোস্ট অফ দ্য কেসেস মানে মেনলি ইউজড ফর গ্যাসিয়াস মলিকুলস। আদার স্যাম্পলের ক্ষেত্রে মাইক্রোওয়েভ ইজ ভেরি পুয়ার। মাইক্রোওয়েভ ইজ ইউজড ফর জেনারেলি gaseous samples, okay, remind it, for gaseous sample we use microwave, okay। তাহলে এখন বোঝো, if your sample is liquid or if your sample is solid, you do not use microwave because microwave is used for gaseous sample, okay, clear, okay। Next one, now we go IR. IR, there must be basically we mostly used as liquid sample, okay, liquid sample we mostly use, and there must be এখানে একটা লাইন লিখে নাও, that should be held between windows of NaCl which is transparent down, এটা এমনি লিখে রাখো, ডাউন টু 700 সেন্টিমিটার ইনভার্স, অর আমরা NaClও ইউজ করতে পারি, যেটা একটা উইন্ডোর মধ্যে থাকে, NaCl উইন্ডোর মধ্যে এই লিকুইড স্যাম্পলকে হোল্ড করা হয়, সেটা NaClও তুমি ইউজ করতে পারো, আর তুমি KBrও ইউজ করতে পারো, ওকে। 400 সেন্টিমিটার ইনভার্স, ওকে, ক্লিয়ার, ওকে। নেক্সট, এবার দেখো, এবার আইআর ক্ষেত্রে আরেকটা মেথড ইউজ হয়, যেটা আমি নিজে দেখেছি গিয়ে, ঠিক আছে। কীরকম দেখো, প্রিপেয়ারিং দ্য স্যাম্পল, তো যখন দেখেছি তখন কিন্তু কিছুই বুঝি নাই, কিচ্ছু মাথায় ঢোকে নাই, কি হলো ব্যাপারটা না হলো, কিন্তু হয় না, আওয়ার মেমোরি ইজ নট ফরগেটেবল, আমাদের মেমোরি কিন্তু সব কিছু পার্মানেন্টলি ভুলে যায় না, এটা আমি নিজে ফিল করেছি। আমাদের যে মেমোরি, সেটা কিন্তু পার্মানেন্টলি কোনো জিনিস ভুলে যায় না, ওটা রিসাইকেল হয়। আমাদের নিশ্চয়ই আমাদের কোনো না কোনো রিসাইকেল কোনো কিছু না কিছু আছে, আই থিঙ্ক, আমার মনে হয়, কারণ আমরা যখন কোনো জিনিস বুঝি না, বুঝতে পারি না, পরে গিয়ে কোনো না কোনো সময় সেটা যখন স্টাডি করি, পরে আমাদের মনে পড়ে যায়, ঠিক আছে। তো আই থিঙ্ক, আমি এটা জানি না, এটা নিয়ে আমি কোনো যাচ্ছি না। দেখো, প্রিপেয়ার দ্য স্যাম্পল ইনক্লুড গিন্ডিং, কিন্তু তখন আমি বুঝি নাই, যখন এটা আমাকে দেখানো হয়েছিল, জিনিসটা প্রসিডিওরটা করে দেখানো হয়েছিল, আই নেভার আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিংস অন দ্যাট টাইম, বাট আফটার দ্যাট, আফটার লটস অফ স্টাডি দ্য স্পেকট্রোস্কোপি, দেন আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হোল অফ দ্য ম্যাটার, ওকে, ওকে। তো গিন্ডিং it into a paste with nozzle, okay, a hydrocarbon oil or passing it into a solid state with powdered
kVr। দেখো তাহলে প্রিপেয়ারিং দ্য স্যাম্পল ইনক্লুড গ্রাইন্ডিং ইট ইনটু এ পেস্ট উইথ নুজল। প্রথমে হাইড্রোকার্বন অয়েল দিয়ে তোমার কী হয়, নুজলের মতো একটা পেস্ট তৈরি করা হয়, অথবা পাসিং ইনটু এ সলিড স্টেট, অথবা সলিড স্টেটে পাস করা হয়। তারপর সেটা পাউডার কেভিআর সঙ্গে, সেক্ষেত্রে পাউডার কেভিআর হয় একটা তুমি করতে পারো স্যাম্পল ইনক্লুড গ্রাইন্ডিং, তোমার নুজলের মধ্যে একটা পেস্ট করে গ্রাইন্ডিং করে হাইড্রোকার্বন অয়েল দিয়ে একটা পেস্ট করতে পারো, অথবা তুমি কী করবে সলিড স্টেটে কেভিআর পাউডার ইউজ করে একটা সলিড একটা তৈরি করতে পারো। ঠিক আছে, তো এইভাবে করে তুমি তারপর সেটা স্পেকট্রোমিটারে দিয়ে দিতে পারো, আর যেটা স্পেসিফিক ফর আইআর, তারপর তুমি আইআর ডেটা পাবে। ঠিক আছে, ওকে। আইআর ইজ ইউজড ফর মেনলি ফর ফাংশনাল গ্রুপ ডিটারমিনেশন। মনে রাখবে জীবনে অনেক সময় তোমার এনএমআর ডেটা বেসিক্যালি ইউজড ফর দ্য হোল ওভার দ্য স্ট্রাকচার ডিটারমিনেশন। ঠিক আছে, আইআর স্পেশালি ইউজড ফর ফাংশনাল গ্রুপ ডিটারমিনেশন। আর শুধু তাই নয়, তোমার আইআর ডেটা থেকে তুমি স্ট্রেচিং বেন্ডিংয়ে একটা ভালো আইডিয়া পাবে। ঠিক আছে, ওকে। নাও উই গো সিলেকশন রুল। যেটা খুবই ভাইটাল ওয়ান। সিলেকশন রুল যারা ফলো করে তারা অ্যালাউড ট্রানজিশন, যারা ফলো করে না তারা ফরবিডেন ট্রানজিশন। আমাদের স্কুল যখন ছিল তখন কিছু স্পেসিফিক রুল ছিল যে 11টার মধ্যে স্কুলে ঢুকতে হবে। যারা 11টার ভিতরে নিয়মিত স্কুলে ঢুকতো, অ্যাকর্ডিং টু দিস স্কুল, অ্যাকর্ডিং টু অল ওভার পিপল, দে আর গুড স্টুডেন্ট, রাইট? আমাদের বলা হতো না তারা খুব ভালো ছাত্র, দেখো তারা ঠিক 11টার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। আর যারা ধরো একটু প্রায় 12টার সময় 1টার সময় ঢুকছে, তাদেরকে খুবই বকা খেতে হতো, তারা খুব বকা খেত, তাদেরকে বলা হতো তারা নাকি বাধ্য ছেলে মেয়ে নয়, রাইট? তো এরকম জিনিস সিলেকশন রুলের ক্ষেত্রেও হয়। একটা রুল তোমার দিয়ে দেওয়া আছে স্পেকট্রোস্কোপির ক্ষেত্রে, তুমি যারা ভালো, যারা ইন্টেন্স পিক দেয়, মানে ভালো পিক দেয়, তারা এই সিলেকশন রুলটাকে ফলো করে, দে আর অ্যালাউড। যারা ফলো করে না তারা ফরবিডেন। ঠিক আছে, বোঝা গেল? এইভাবে করে মনে রাখবে, নাথিং বাট ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ অল অফ দ্য থিংস ফর remind all the daily things which are happen in our life. Okay, so then the chemistry will be easier. Okay, next. So দেখো, যদি আমার পিওর রোটেশনাল স্পেকট্রা হলে না, তখন শুধুমাত্র রোটেশনাল কোয়ান্টাম নাম্বারই ইউজড হয়, যেখানে তোমার ডেল জে ইকুয়াল টু +-1 হয়, +-1, যেখানে যে বলতে কি বোঝায়, রোটেশনাল কোয়ান্টাম নাম্বার। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা স্পেক্ট্রার ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা, বেশিরভাগ স্পেক্ট্রার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা স্পেক্ট্রার ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা কিছু নিয়ম আছে। ঠিক আছে, আলাদা আলাদা কিছু সিলেকশন রুল আছে। ঠিক আছে, তো ফর পিওর রোটেশন স্পেক্ট্রা বা মাইক্রোওয়েভ স্পেক্ট্রা, এটাকে তুমি রোটেশন বলতে পারো, মাইক্রোওয়েভ বলতে পারো, তার জন্য কী হবে, ডেল জি ইকুয়াল টু +-1, এটা তুমি রোটেশন বলতে পারো অ্যান্ড অলসো মাইক্রোওয়েভ বলতে পারো। ঠিক আছে, তো তার ক্ষেত্রে তোমার ডেল জি ইকুয়াল টু +-1, যেখানে যে হলো রোটেশনাল কোয়ান্টাম নাম্বার। এবার তুমি বলতে পারো পিওর রোটেশনাল কেন বলা হয়েছে, ওয়াই পিওর রোটেশন ইজ টার্মড। দেখো, যখন তুমি বর্ন ওপেনহেমার অ্যাপ্রক্সিমেশন পড়বে, এটা আমি বলিনি কিন্তু আমি বলছি কারণ এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নেই, কিন্তু এটা থেকে অনেক সময় কোশ্চেন আসে। দেখো আমি পরে পেজে দেখাচ্ছি। ডেল ই electrical energy is greater than del E vibrational energy greater than del E rotational energy, and that should be greater than del E transitional energy. তাহলে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি তোমার এই সবগুলোকে কনসিস্ট করে। ঠিক আছে, তাহলে একটা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি বলতে তুমি কি বোঝাবে, ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইজ কনসিস্ট অফ not only the electrical energy but also electrical energy consists of other 3 energy, that is vibration, rotation and transition energy. Okay, now always remember vibration energy consists of rotational and transition energy. Okay, and rotation energy that should be consist of transition energy. Okay, and always remember when you compare about these 3 energy, the value of transition energy is very much low, that's why this is ignored. ট্রানজিশন এনার্জির ভ্যালুটা তোমার খুব কম হয়, ট্রানজিশন এনার্জির ভ্যালুটা খুব কম হয়, দ্যাটস ওয়াই মোস্ট অফ দ্য কেসে আমরা ওটাকে ইগনোরই করি। ঠিক আছে, তো সেই জন্য বলা হয়েছে রোটেশন এনার্জি যেটার মধ্যে তোমার অন্য কোনো ফর্ম অফ স্পেকট্রাম থাকবে না, তো তাদেরকে কী বলা হচ্ছে, পিওর রোটেশন স্পেকট্রাম।
কী বলা হচ্ছে, পিওর রোটেশন স্পেকট্রাম। আর সেখানে শুধুমাত্র তোমার সিলেকশন রুল ডেল j = +-1 ফলো করলেই তুমি বলতে পারো দ্য পিক ইজ ইন্টেন্সড। ইন্টেন্স মানে কি, ভালো পিক হবে, ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে ওকে নেক্সট ওয়ান, ফর পিওর ভাইব্রেশনাল, এটাকে এই কথাটাকে বলা হয় বর্ন ওপেনহেইমার অ্যাপ্রক্সিমেশন, ঠিক আছে? এটা থেকে কিছু কোশ্চেন আসে না, শুধু তোমার এই অর্ডারটাই আসে কোশ্চেনে বারবার, শুধু এই অর্ডারটা মনে রাখবে তাহলেই হবে, আর কিছু মনে রাখতে হবে না। আই থিঙ্ক আর কিছু আসে না। ওকে, এবার ধরো পিওর ভাইব্রেশনাল স্পেকট্রা, এটার ক্ষেত্রে সিলেকশন রুল হলো ডেল ভি ইকুয়াল টু +-1, যেখানে ডেল ভি, এই ভি বলতে বোঝায় ভাইব্রেশনাল কোয়ান্টাম নাম্বার। কি বলা হয়, ভাইব্রেশনাল কোয়ান্টাম নাম্বার। ওকে ওকে নেক্সট, এবার দেখো দ্য spectral transitions which obey a selection rule are called allowed transition, and that should be termed as more intense. Okay, and next one, those which violate selection rule are called as forbidden transition. Okay, that should be weak spectra. Okay, so the spectral transition which obey a given selection rule are called basically allowed transition or more intense. যে spectral transition গুলো তোমার selection rule follow করে, they are termed as allowed transition, and also they are more intense. And always remember those which are violate the selection rule, যারা selection rule follow করে না, they are termed as forbidden transition, and they are basically termed as weak spectra. ওকে, তো এখানে আমার থিওরি পার্ট অলমোস্ট কমপ্লিট, দ্যাট ইজ দ্য স্পেকট্রোস্কোপি। এরপরে আমি আসবো আইআর স্পেকট্রোস্কোপি, মাইক্রোওয়েভ স্পেকট্রোস্কোপি, রমন স্পেকট্রোস্কোপি, electronic spectroscopy, ESR, EPR, and also Mossbauer spectroscopy. Okay, they all are very important. Mossbauer spectroscopy, ESR spectroscopy, basically important, not so important, but moderately important in inorganic spectroscopy. Our NMR and IR is very important for organic, but if I tell about this, so we have to differently আমাকে আলাদা আলাদাভাবে পড়াতে হবে for physical and organic point of view. Okay, because there must be lots of difference is there in between of organic NMR and inorganic NMR. Okay, okay, now I use some practice set. Okay, the question, the first question, the rotational, that is must be microwave, rotational means microwave. Okay, spectrum of a rigid diatomic rotor, রটারটা কী জিনিস সেটা আমি পরে বুঝাবো, হ্যাঁ, রিজিড রটার, consist of equally spaced lines with spacing equal to
that is A, option A, B, option B, B by 2, option C, 3B by 2, option D, that is 2B. Okay. So the rotational or microwave spectrum of a rigid diatomic rotor consists of equally spaced line with pacing equal to, মনে রাখবে rigid রোটারে যে তোমার প্রত্যেকটা পেসিং হয় না, সেটা ইকুয়াল টু 2b হয়, ঠিক আছে। আর যেখানে b বলতে বোঝায় রোটেশনাল কনস্ট্যান্ট। যখনই তুমি রিজিড রোটারটা পড়বে বা মাইক্রো স্পেকট্রাম পড়বে, আমি পড়াবো, তখন তুমি দেখতে পাবে যে প্রত্যেকটা লাইনের যে স্পেসিং হয় দ্যাট শুড বি ফিক্সড ফর বেশ মোস্ট অফ দ্য কেসে ফিক্সড থাকে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডেভিয়েট করে, তো সেটা হয় তোমার 2b, ঠিক আছে। তো b ইকুয়াল টু রোটেশনাল কনস্ট্যান্ট। ওকে ওকে, নেক্সট 2 number, the vibrational rotational spectrum is observed in dash region. Okay, ভালো কথা। Option A is given near IR, option B is given microwave, option C is given visible, option radio wave. Okay, so basically they are always same about near IR. In only the near IR there must be rotation and vibrational spectrum, both are observed. আমি আগেই বললাম vibrational spectrum that should be consist of rotation spectrum, not always the vibrational spectrum is consist of rotation spectrum. এমন কিছু কিছু কেস আছে যেখানে শুধুমাত্র পিওর ভাইব্রেশনটাকেই ধরা হয়, রোটেশনটাকে রেস্ট্রিক্টেড করে দেওয়া হয়, ঠিক আছে। কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসে ভাইব্রেশন স্পেকট্রাম দ্যাট শুড বি কনসিস্টেড উইথ দ্য rotational spectrum. Okay, and always remember for near IR region this can be shown, কারণ ভাইব্রেশনাল বলতেই তোমার ইনফ্রারেড বোঝায়, তো সেক্ষেত্রে যখন ভাইব্রেশনাল বলতেই যখন তোমার ইনফ্রারেড বোঝায়, আর তুমি জানো ভাইব্রেশনাল স্পেকট্রাম দ্যাট শুড বি কনসিস্ট অফ রোটেশনাল স্পেকট্রাম, রোটেশনাল স্পেকট্রাম ডাজ নট কনসিস্ট অফ ভাইব্রেশনাল স্পেকট্রাম। রোটেশনাল থেকে ভাইব্রেশনাল বড়, আর ভাইব্রেশন রোটেশনকে কনসিস্ট করে, রোটেশন কিন্তু ভাইব্রেশনকে কনসিস্ট করে না। বোঝো ব্যাপারটা, ভাইব্রেশন রোটেশনকে নিয়ে ক্যারি করে যাচ্ছে, কিন্তু রোটেশন কিন্তু ভাইব্রেশনকে ক্যারি করছে না। তো কে বড়? ভাইব্রেশন বড়, রাইট? তার মানে কি, ভাইব্রেশনের মধ্যে রোটেশন থাকতে পারবে কিন্তু রোটেশনের মধ্যে ভাইব্রেশন থাকতে পারবে না। তার মানে ভাইব্রেশন, তাহলে ভাইব্রেশনে এখানে পি ডোমিনেন্স করছে, ঠিক আছে, ভাইব্রেশনটাই এখানে মোর পি ডোমিনেন্ট। সো দ্যাটস ওয়াই অলওয়েজ রিমেম্বার ভাইব্রেশন গোজ টু IR ইনফ্রারেড, সো দ্যাটস ওয়াই মাইক্রোওয়েভ কাট, visible cut, radio wave cut, because microwave that should be rotational spectra, visible that is electronic spectra, and radio wave that basically for NMR. তো এখানে তো তোমার রোটেশনাল তো হচ্ছে না, আর রোটেশনাল থেকে ভাইব্রেশনাল পি ডোমিনেন্স হচ্ছে, ইলেকট্রিক্যাল তো বলেইনি, NMRও বলেইনি, তাহলে এখানে অবভিয়াসলি নিয়ার IRটাই হবে অ্যান্সার। ওকে, নেক্সট ওয়ান 3 নম্বর, when the oscillating molecule in its lowest vibrational level is equal to half kV0, okay, and is called a ZPE. B vibrational energy, C rotational energy. ভালো করে বোঝো, when the oscillating molecule in its lowest vibrational level is equal to half of kV0, half of kV0 বা বলতে পারো half of HV0, যেটাই বলো, তো সেটা মনে রাখবে, সেটা সবসময় 0 পয়েন্ট এনার্জি বা ZPE হবে। তোমার ভাইব্রেশনাল আমি যখন পরের বার পড়াবো দেখবে ভাইব্রেশন এনার্জি কারেন্ট স্টেটে কখনোই 0 হয় না, সবচেয়ে নিম্ন ভ্যালুটাও হয় হাফ HV0 বা হাফ kV0, এখানে হাফ kV0 দেওয়া আছে, তো এই সর্বনিম্ন ভ্যালুটাকে বলা হয় 0 পয়েন্ট এনার্জি বা ZPE। ওকে, নেক্সট 4, in a rotational spectra del J equal to what?
এ ইকুয়াল টু কি আছে প্লাস মাইনাস ওয়ান, বি ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস টু, সি ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস থ্রি, ডি ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান। এবার দেখো আমি তো বলেই দিয়েছি ডেল জি ইকুয়াল টু কী হবে প্লাস মাইনাস ওয়ান হবে, তো প্লাস মাইনাস থ্রি তো হবেই না, প্লাস মাইনাস টুও হবে না। এবার দেখো যদি আমার প্লাস মাইনাস ওয়ান যদি না থাকতো, ইন দ্য সেন্স ই প্লাস মাইনাস ওয়ান ইজ নট গিভেন and there must be only minus 1 or only plus 1 is given, then this will be right. But as there is plus minus 1 is given, so this is more accurate, so that's why this is should be right and this should be wrong. Okay, যদি plus minus 1 থাকে plus minus 1 is more correct, that's why you have to write on plus minus 1. Okay, but if plus minus 1 is not there, there must be only the option having the plus 1 or minus 1. On that case the plus 1 or minus 1 will be right answer. Okay, okay, next 5.1 in vibration spectrum দেখো একই রকম কোশ্চেন স্পেকট্রা del v equal to del v এটা হ্যাঁ equal to what, অপশান এ প্লাস মাইনাস ওয়ান, অপশান বি প্লাস মাইনাস টু, অপশান সি প্লাস মাইনাস থ্রি, অপশান ডি প্লাস মাইনাস 5/2। এখানে তো তোমার কোনো কনফিউশনই নেই, এটাই রাইট অ্যান্সার। ওকে, প্লাস মাইনাস ওয়ান। ওকে, নেক্সট 6.1 vibrational transitions goes to কার দিকে যায়, এ গোস টু বলছে কি না না দাঁড়াও কোশ্চেনটা একটু ভুলে গেছি, দাঁড়াও অ্যাকম্পেনিড বাই হ্যাঁ এ রোটেশনাল স্পেক্ট্রা, বি ভাইব্রেশন স্পেক্ট্রা, সি ইলেকট্রনিক এনার্জি, ডি হলো নান। ওকে, এবার দেখো এখানে তো ইলেকট্রনিক এনার্জি হবেই না, কারণ ভাইব্রেশন স্পেক্ট্রা দিয়ে ইলেকট্রনিক এনার্জি হয়, ইলেকট্রনিক এনার্জি কখনো ভাইব্রেশন এনার্জির মধ্যে পড়ে না। ঠিক আছে, ইলেকট্রনিক এনার্জি দ্যাট শুড বি কনসিস্ট অফ ভাইব্রেশন এনার্জি, বাট ভাইব্রেশনাল এনার্জি ডাজ নট কনসিস্ট দ্য ইলেকট্রিক এনার্জি। ভাইব্রেশন এনার্জি কিন্তু ইলেকট্রনিক এনার্জিকে নেয় না, ইলেকট্রনিক এনার্জি তোমার ভাইব্রেশন এনার্জি থেকে বড়। ঠিক আছে, বা ইলেকট্রনিক এনার্জি ইজ গ্রেটার দেন ভাইব্রেশন এনার্জি, আর ইলেকট্রনিক এনার্জি দ্যাট শুড বি কনসিস্ট অফ ভাইব্রেশন, রোটেশন অ্যান্ড ট্রানজিশন এনার্জি। Okay, so that's why electronic energy that should be discarded. যেহেতু ইলেকট্রন এনার্জি ডিসকার্ডেড সেজন্য এবার তারপর দেখো ভাইব্রেশন ট্রানজিশন তো অলরেডি ভাইব্রেশনকে অকুপাই করছে, তো সেটা আলাদা করে বলার কিছু নেই, তো এটাও কাটো। তাহলে এখানে অ্যান্সার হবে রোটেশন। ভাইব্রেশন ট্রানজিশন দ্যাট শুড বি অ্যাকম্পেইনড বাই রোটেশন। রোটেশন ট্রানজিশনকেও ভাইব্রেশন এনার্জি কী হয় অ্যাকম্পেনি করে। ঠিক আছে, ওকে, তো নানও হবে না, হয়ে গেল। নেক্সট, এটা থেকে একটা কনফিউশন হতে পারে মেবি, কিন্তু দেখবে এটাতে আমার মোস্ট অফ এখানে উত্তরেও দেওয়া আছে, মোস্ট অফ দ্য কেসে রোটেশনই অ্যান্সার হবে, কিন্তু যদি রোটেশন না দেওয়া থাকে শুধুমাত্র ভাইব্রেশন দেওয়া থাকে তখন সেক্ষেত্রে এটাই অ্যান্সার হবে। ঠিক আছে, ওকে, ওকে, এবার 6 the frequency of UV is greater than, এটা তো বাবা 1 নম্বর IR, 2 নম্বর মাইক্রোওয়েভ, 3 নম্বর বোথ, 4 নম্বর নান। এবার আমার এটা খুব ফেভারিট কোশ্চেন, কেন মোস্ট অফ দ্য কোশ্চেন যেগুলোতে তোমার বোথ আর নান থাকে এই কোশ্চেনগুলো খুব খুব ইজি, খুব তোমার ডিফিকাল্ট, বিকজ দেয়ার মাস্ট বি দেয়ার মাস্ট বি maybe both are there, maybe none are there, maybe either one, maybe either two. Easy in the sense you have to think about only two option. Okay, think about only two option, that's why this is easy. Difficult because there must be lots of confusion can be generated. তো এখানে শুধু তোমাকে আইআর আর মাইক্রোওয়েভ নিয়েই চিন্তা করতে হবে, এটাই তোমার ইজি দিক। আর ডিফিকাল্ট দিক হলো তোমার এখানে লটস অফ কনফিউশন তৈরি হবে পরীক্ষার মধ্যে। এবার দেখো ইউভি, এখানে আমার একটা মনে রাখবে সিজিএক্স ইউবি আইএমআর, এখান থেকে শুধু মনে রাখবে এটা হলো এনার্জি অর্ডার। আমরা জানি কি এনার্জি ইকুয়াল টু এইচ নিউ এইচ সি বাই ল্যামডা, হ্যাঁ এইচ নিউ বার, রাইট, এটাই বলে তো।
না এইচ নিউ বার, এইচ সি নিউ বার, হ্যাঁ এইচ সি নিউ বার। ওকে, এটা হয়ে গেল সম্পর্কটা, সেখানে এটা হয়ে গেল ফ্রিকোয়েন্সি, এটা হয়ে গেল ওয়েভ লেন্থ, আর এটা হয়ে গেল তোমার ওয়েভ নাম্বার। লেখার জায়গা নেই, এটুকু দিচ্ছি। এবার দেখো এখানে মনে রাখবে এনার্জি, তোমার এনার্জি অর্ডার, এটা হলো এনার্জি অর্ডার, ঠিক আছে? তো এনার্জি অর্ডার এটা বোথ হবে, অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। এনার্জি অর্ডার হলো তোমার এনার্জি এখানে ডিক্রিজ করছে, ওয়েভলেন্থ বাড়ছে, এনার্জি ডিক্রিজ করছে। তো ইউভি এনার্জি সবচেয়ে বেশি, তারপরে ভিজিবল, তারপরে আইআর, তারপরে মাইক্রোওয়েভ, তারপরে রেডিও ওয়েভ। ওকে ওকে, ভালো হলো। আচ্ছা, এটা এইভাবে করে মনে রাখতে পারো, ইলেকট্রনের এনার্জি, এটা দেন ভাইব্রেশন এনার্জি, এটা দেন রোটেশন এনার্জি। এই তো এটুকু তো মিলে গেল, ঠিক আছে? এবার দেখো এনার্জি ইজ প্রপোর্শনাল টু নিউ অ্যাজ এইচ ইজ কনস্ট্যান্ট, প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট। তাহলে ফ্রিকোয়েন্সিও সেম অর্ডারে যাবে, তাহলে কী হবে? ইউভি ইজ গ্রেটার দেন মাইক্রোওয়েভ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আইআর, সো অ্যান্সার উইল বি বোথ, উইল বি অ্যান্সার। বোঝা গেল? অ্যান্সার উইল বি বোথ। ওকে, নেক্সট আমি কেটে দিলাম। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন কত নম্বর? 7 নম্বর কোশ্চেন আই থিঙ্ক। একটু যদি নাম্বারিং ভুল হয় ইগনোর ইট, ওকে? দা তো বললামই ফ্রিকোয়েন্সি, হ্যাঁ, সিলেকশন রুল ফর ট্রানজিশন এনার্জি মনে রাখবে, এটা প্লাস মাইনাস। আচ্ছা, রামান স্পেকট্রাম সিলেকশন রুল, দ্যাট ইজ মাসি ফর ট্রানজিশন এনার্জি। এটা রামানের সময় আমি ভালো করে করাবো, আপাতত এটুকু জেনে রাখো। এ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস 1, বি প্লাস মাইনাস 2, সি হলো প্লাস 1 অ্যান্ড ডি হলো প্লাস 2। এখানে মনে রাখবে অপশান বিটা হলো কারেক্ট অ্যান্সার। এখানে যেহেতু প্লাস মাইনাস 2 দেওয়া আছে, অ্যাকুরেটলি প্লাস মাইনাস 2 হয়। যদি প্লাস মাইনাস 2 না দেওয়া থাকতো তখন এটা রাইট হতো, যেহেতু এটা মোর কারেক্ট, দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ রং। ওকে, নেক্সট। ZPE ইকুয়াল টু হোয়াট? 0 পয়েন্ট এনার্জি, মানে ভাইব্রেশন এনার্জির সবচেয়ে নিম্ন যে এনার্জিটা সেটা কত? এইচ নিউ। এটা নিয়ে একটু আগে কিন্তু আমি বললাম, D2/3 এইচ নিউ। কত হবে কোনটা? এটা হবে অ্যান্সার। এটা হয়ে গেল ZP বা 0 পয়েন্ট এনার্জি। ওকে, এবার নেক্সট ওয়ান। ওকে, আচ্ছা, আগের নাম্বারটা কত ছিল? এটা 7, পরেরটা দেখি 8। রামান ইফেক্ট ইস অপশানে, এটাও রামানের সময় আমি পড়াবো, ঠিক আছে? তবুও আমি করে দিচ্ছি পরপর, কারণ এগুলো সবচেয়ে ইজিয়ার কোশ্চেন, টাফ কোশ্চেন তো আনে বলা হয়। ওকে, ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং অফ লাইট, সি এমিশন অফ লাইট। আচ্ছা, মনে রাখবে এমিশন অফ লাইট তো রামান এফেক্ট আসবে না। ইলাস্টিক স্ক্যাটারিংকে বলা হয় রায়লের লাইন। ওকে, দু রকম লাইন পড়বে রামানে, যখন দেখবে ইলাস্টিক মানে রায়লের লাইন, আর ইনইলাস্টিক মানে রামান। ইনইলাস্টিক মানে রামান, আর যেটা তোমার দু রকম লাইন হয়, স্টোকস, অ্যান্টি স্টোকস, ঠিক আছে? তাহলে এটা বি ইজ দ্য অ্যান্সার। ওকে, নেক্সট। ওকে, নেক্সট ওয়ান অ্যান্ড লাস্ট কোশ্চেন। আমি নাম্বারিং ভুলেও গেছি। আচ্ছা, সিগমা টু সিগমা স্টার ট্রানজিশন কোস্ট, এটা খুব ভাইটাল ওয়ান। এটা ইলেকট্রনিক স্পেকট্রাতে এটা তুমি পাবে, এটা তোমার ইউভি ভিজিবল স্পেকট্রা রিলেটেড এটা। হ্যাঁ, ইউভি, বি ভিজিবল, অ্যান্ড সি
নান। এবার লক্ষ্য করো, এই নানটা তো প্রথমেই কাটো, এটা এই তিনটার মধ্যেই হবে। আইআরটা কেটে দাও, আইআরে হবে না। এই দুটো তোমাকে কি তৈরি করবে, কনফিউশন করবে। কারণ সিগমা টু সিগমা স্টার এটা তো তোমার ভিজিবলে যাওয়া উচিত, তাই তো? কিন্তু এটা ভিজিবলে যায় না, এটা ইউভিতে যায়। বিকজ এখানে তুমি দেখবে সিগমা, পাই, এন নন বন্ডিং, পাই স্টার, সিগমা স্টার। ওকে, এটা হলো সবচেয়ে বেশি হাই এনার্জেটিক। আমার কি কি হয়, সিগমা টু সিগমা স্টার হয়, পাই টু পাই স্টার হয়। এরা হলো তোমার অ্যালাউড ট্রানজিশন, ঠিক আছে? আর ফরবিডেন ট্রানজিশনের মধ্যে হয় এন টু পাই স্টার অ্যান্ড এন টু সিগমা স্টার। বাকিগুলো তোমার হয় না, সাধারণত হয় না। টু সিগমা স্টার এন টু পাই স্টার। দেখো সবচেয়ে বেশি এনার্জেটিক হলো এটা, সবচেয়ে বেশি এনার্জেটিক। যেহেতু এনার্জি বেশি, ওয়েভলেন্থ কম, so that should be goes to UV region. As you know, that is the energy order is UV is greater than visible. Okay, so that's why যেহেতু এনার্জিটা বেশি এটা ইউভিতে চলে যায়, ঠিক আছে? তো দিস রেঞ্জ ইজ গোজ টু ইউভি রিজিয়ন। বোঝা গেল? সো এখানে আমি শেষ করলাম। ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট ইউ ক্যান ফ্রিলি আস্ক। ওকে ওকে, তো এখানে আমি শেষ করলাম। এখানে তাহলে বোঝো, দেখো তুমি বলতে পারো এটা ইউভিতে কেন গেল, ব্যাপারটা বুঝলাম না। দেখো তোমার যখনই একটা সিস্টেমে প্রত্যেকটা ওয়েভ যে আমি বললাম সিজেক্স, ইউভি, আইএমআর, যদি ইউভি বলো তো তার একটা রেঞ্জ থাকে, ঠিক আছে? এনার্জি যত বেশি বাড়ে এক একটা ট্রানজিশনে, তার ওয়েভলেন্থ, তার ফ্রিকোয়েন্সি সেই এনার্জি অর্ডারেই হয়, ঠিক আছে? তখন সেটা একটা সেই ভ্যালুটা, সে ওয়েভলেন্থের ভ্যালু বলো, এনার্জির ভ্যালু বলো, ফ্রিকোয়েন্সির ভ্যালু বলো, ওয়েভ নাম্বারের ভ্যালু বলো, সেটা একটা পার্টিকুলার রেঞ্জের মধ্যে পড়ে, ঠিক আছে? আর যে রেঞ্জে পড়ে ওই ট্রানজিশনটা ওই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভকেই রিপ্রেজেন্ট করে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, তোমরা যদি পরীক্ষা দিয়ে থাকো, যে এইচএস যারা দিয়েছে, যারা মাধ্যমিক দিয়েছে, যারা গ্র্যাজুয়েশন করেছে, যারা এমএসসি করেছে, তোমরা জানো যে সেখানে লটস অফ গ্রেড থাকে, এ প্লাস, বি প্লাস, তারপরে তোমার সি প্লাস। এখন সবচেয়ে উপরে যে থাকে সেটা আউটস্ট্যান্ডিং, ও থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ও থাকে, অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে ডবল এ থাকে, অনেক ক্ষেত্রে ডবল এ প্লাস থাকে, তারপরে থাকে এ প্লাস এ, তারপরে বি প্লাস বি, তারপরে সি প্লাস সি, আর লাস্টে থাকে ডি প্লাস ডিও থাকে কিনা আমি জানি না, লাস্টে যেটা ফেল হলে এফ, ঠিক আছে? তো এই যে গেটগুলো থাকে, এই গেটগুলো অ্যাকর্ডিং টু কীভাবে হয়, একটা নাম্বারিং সিস্টেমের মধ্যে থাকে, যে 90 থেকে 100 হলে ওই মেয়েটা পাবে ডবল এ। কিন্তু কেউ যদি 89 পেয়ে যায়, সে লাক বাই চান্স হতে পারে 1 নাম্বারের জন্য, কিন্তু সে আনফর্চুনেটলি সে কী হবে, সে এ প্লাস ক্যাটাগরিতে চলে যাবে, রাইট? তো দিস টাইপ অফ থিংস ক্যান অলসো বি হ্যাপেন ফর দ্য মলিকিউলের ক্ষেত্রেও এরকম হয়। ওর কনজুগেশন বলো, ওর ইন্টারনাল প্রপার্টি বলো, ওর এনার্জি অর্ডার বলো, যে কোনো একটা ইন্টারনাল ফ্যাক্টর বা এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরের জন্য ওর একটা ওয়েভলেন্থ রেঞ্জ তৈরি হয়। আর সেই রেঞ্জটা যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের রেঞ্জের মধ্যে গিয়ে পড়ে, ম্যাচ করে, সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভকেই ও রিপ্রেজেন্ট করে। আনফর্চুনেটলি তোমার যতগুলো তুমি দেখলে ট্রানজিশন, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি এনার্জি অর্ডার বেশি হলো তোমার সিগমা টু সিগমা স্টার, কারণ সিগমা সবচেয়ে নিচে আছে, সিগমা স্টার সবচেয়ে উপরে আছে। তো অবভিয়াসলি দ্য এনার্জি গ্যাপ বিটুইন সিগমা অ্যান্ড সিগমা স্টার ইজ মোস্ট হাইয়েস্ট, রাইট? তো এনার্জি যেহেতু সবচেয়ে বেশি, ওর ওয়েভলেন্থ রিজিয়নটা কম হবে। তো সেই ওয়েভলেন্থ রিজিয়নটা কোথায় চলে যায়, ইউভিতে চলে যায়। এনার্জি অর্ডার কার বেশি, ইউভি বেশি। বোঝা গেল? দ্যাটস ওয়াই। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? ওকে, তো সেই জন্য তোমার ইউভিতে চলে যায়। তুমি লক্ষ্য করবে ওয়েভ লেন্থটা কমে যায়। 200 থেকে 400 তোমার অলমোস্ট ইউভি থাকে, 400 থেকে 800 অলমোস্ট তোমার ভিজিবল থাকে। তো এই যে রেঞ্জটা, এই অলমোস্ট আমি বলতেছি, কিন্তু এটা একটা পার্টিকুলার ভ্যালু আছে, শুধু 200 থেকে 400 না, ওর মধ্যে শুধু এটা আমি অ্যাপ্রক্সিমেটলি ধরছি। 200 যেমন 785 এরকম নাম, এরকম ভ্যালুগুলো আছে, কিন্তু আমার ফর অ্যাপ্রক্সিমেশন আমরা ধরে নিই 200 থেকে 400, 400 থেকে 800, ঠিক আছে? তো ওই রেঞ্জের মধ্যে ওর যে ওয়েভ নাম্বারটা জেনারেট হয়, সেই ওয়েভ নাম্বার বা ওয়েভ লেন্থ বলো বা ফ্রিকোয়েন্সি বলো, এনার্জি বলো, যে পার্টিকুলার রেঞ্জের মধ্যে গিয়ে পড়ে, ম্যাচ করে, সেই রেঞ্জের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভকে ও রিপ্রেজেন্ট করে। যেমন এইচএস বা বিএসসি বা এমএসসি বা যে কোনো এক্সামে তোমরা যখন দেখো যে তোমার নাম্বারটা যে রেঞ্জের মধ্যে ম্যাচ করে, তুমি সেই গেটটাকেই রিপ্রেজেন্ট করো। যদি তোমার ওভারঅল সিজিপিএ 10 আউট অফ 10 হয়, তো তুমি কী হবে,
ওতে চলে যাবে। 9.9 যদি আউট অফ 10 সিজিপিএ হয় তো সেটা কী হবে, ওতে চলে যাবে। কিন্তু তার চেয়ে নিচে যখন নেমে যাবে, ধরো 90%-এর নিচে, আই থিঙ্ক 90%-এর নিচে, তো সেটা কী হবে, A+-এ চলে যাবে। তো এরকম তুমি সিজিপিএ বলো, গ্রেড সিস্টেম বলো, বা ডিভিশন বলো, ফার্স্ট ডিভিশন, সেকেন্ড ডিভিশন, প্রত্যেকের একটা রেঞ্জ থাকে। ওই রেঞ্জের ওপরে নিচে তোমাকে ওঠানামা, তোমার নম্বরে ওঠানামা হলে তোমার গ্রেডও কিন্তু, গ্রেড পয়েন্টটাও চেঞ্জ হতে থাকবে। ঠিক আছে? তো এই জিনিসগুলো কিন্তু মলিকিউলের ক্ষেত্রেও হয়। বোঝা গেল? ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, সো আপ টু দিস, থ্যাংক ইউ। ওকে, okay, so up to this, okay.